बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन कैफ़ कान बदउल वही इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यो सो कवाइद ज़िक्र कवायशी यागे कवाइद दा फ़ायदा दा सब अहनाफ बने वो एतराज़ात देर सुक नशी कवाय। अवला कायदा दास दा कई सो बाज़ खल्क दा ख्याल दा चुकुम हदीस बुखारी व मुस्लिम की असही दा उसे दे के नवी आ नवी भी असही न दा वो कमज़ोर है दा गलत खबर है, बल्कि ढेर सही हदीस तादी सा बुखारी व मुस्लिम न दी जिक्र करी, बल्कि बाज़ हदीस पर इब्न माजा की दसिश तादी इब्न माजा की सनत पर एतबार सरा आदि बुखारी हदीस ना आला दी बाज़े नुदा कुमा खबर जमुर कौस असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह टोलो किताबों की सही किताब कुरान आबाद बुखारी दा ब्या मुस्लिम दा दा पर एतबार दी मजमुआ अहादीस सरा दा हर फर्द हदीस पे एतबार सरा न दा इदे दा मतलब न से दे बुखारी व मुस्लिम हर हदीस को दिनोरो हदीस न सनत पर असर से आलावी ना मजमुआ अक्सरियत पे एतबार सरा दगा सीधा बाकी दसी की देशी जुयून हदीस दे बल किताब आदि बुखारी व मुस्लिम ना हम सनत पर असर से आलावी दा सहुल कुतुब से मुझे तो कुरान बस द्वेम नंबर किताब बुखारी बे मुस्लिम दा पे एतबार दी मजमुआ अहादीस सरा दा हर फर्द हदीस पे एतबार सरा न दा वाकायदा याद लड़ी कला कला दसीमी जना खल को दा जीर भी चौक बुखारी मुस्लिम वाला तीर की हदीस बस आगा पे अच्छा शो आगा आला शो दा जरूरी न दा बाजी जयूनी की दसीवी से इब्न माजा हदीस हुई खुद सेहत पर याद सरा वो आदि बुखारी न शवी आला भी दा की दाइश कोई शी दा एवा कायदा से इनकी वसत है द्वयमा कायदा दादा सो यो हदीस भी बाज़ी अइमा ये सही दा और बाज़ी ये ज़ईफ़ दा ब्या वो सकू निम मलयान यो तरफ ता निम मलयान बल तरफ ता निम दी सोशलिस्ट मलयान निम दी पंपलेट मलयान चा सरा मलगरी शो चा सरा मलगरी शो दाई बुरा यो उस्ताद वाला खबर रहता याद तारा ढेरों वक्त दे बाद अल्लाह दे मग़फ़िरत नसीब बुरा वाला मंतिक किताबुन एलु बे बिदा कला कला एलु लता उस्ता मुसना कल सब बयान दा कना से इनके कला कला बस ढेर वक्त नहीं खबर है राश नोसनिम इम उलमा ये दा हदीस सही दा उनिम ये से शायद ज़ईफ़ दा उस बुमरे चा वाला खबर है मनु दी मुतालिक कायदास दा कई कायदा देखी दी तरजीह द्री सूरतुन दी तरजीह द्री सूरतुन दी ख्याल कवई यो मुतसाहिल दास्तर की पटई लका इमाम हाकिम सुतस्तम से लियो सागा डेर ज़ईफ़ हदीसोतान सी सही है ओ बल मुहतात एहतियात कई मसलन जान पोई के मिसाल बने यो हदीस ता इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि सही दा व अल्लामा ज़हबी शमसुद्दीन ज़हबी होते इतना ज़ईफ़ दा नो दी अल्लामा ज़हबी खबर अब मोतबर है जका से इमाम हाकिम तबियत के डेर ज़ियत तसहुल दा अस्तर की पटे कल ज़ईफ़ हदीसुतान सी सही है पोई सही के ना अकुम तबियत की डेरा नरमी दा मुतसाहिल दा और बल चशे दा मुअतदिल दा चा वाला कौल ब मुअतदिल वाला ब मोतबर इदो वाला ब मनु दा हदीस ज़ईफ़ दा यो सूरत दी तरजीह है द्वयमा तरीका दी तरजीह है आदादा से व तरफ ता मुतशद्दिद दा और बल तरफ ता मुअतदिल दा नो मुतशद्दिद खबर अब न मनु चा वाला ब मनु मुअतदिल वाला माता गोरी तस्तम बला जियलियो अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैहि इधर तबियत के से शायद तशद्दुद दा इधर तबियत के अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैहि वह हदीस ते से दा ज़ईफ़ दा सगैदा और बल तरफ ता अल्लामा ज़हबी हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी दा मुअतदिल उलमा दी दुई सही दा
نو موږ به د حافظ ابن حجر او د علامه صحابي خبره منو، علامه ابن جوزی خبره نه منو، هغه طبیعت کې سختی ده ډېره. دا څویم صورت شو؟ دویم. دریمه د ترجیح واورئ که نه، که معتدل علما خپله کې اختلاف راغلو بیا به څه کوو؟ یو عالم معتدل دغه یې چې ضعیف ده، بل عالم معتدل دغه یې چې صحیح ده، اوس به څه کوو؟ دواړه شخصیات لوی دي، لکه مثلا امام نووي که رحمت الله علیه او حافظ ابن حجر عسقلانی د دواړه معتدل دي، دو خپله بیا به څه کوو؟ بیا دلته کې یی چې دلته کې به دلایلو ته لحاظ لیدای شي، چې چا والا دلایل مضبوط وي نو هغه کول ته به ترجیح ورکوی شي، خو دا چې دلایلو باندې پوهېدل سوچ کول چې چا والا دا د هر چا کار دا خو ګران کار ده. بیا لیکلی دي چې که دلایلو باندې نه پوهېږي بیا چې چا باندې تا اعتماد زیات وي مغه کول به بیا ترجیح ورکوی شي، چا باندې د اعتماد زیات وي. څو صورته مو بیان کړو؟ 3 صورته مو بیان کړو. دا دویمه قاعده شه. څویمه؟ یا دا دویمه قاعده شه. ټیک شو. دریمه قاعده دا زده کوي چې تصحیح د احادیثو او تضعیف کنه، چې د حدیث ضعیف ده یا صحیح ده، دا یوه اجتهادي مسله ده. څه شی ده؟ نو که یو مجتهد یوه حدیث نه استدلال کوي هغه په نسبت باندې صحیح ده او بل مجتهد ورته ضعیف یایي، نو د بل مجتهد کول ته د مجتهد خلاف پیښولی نشي. ځان ته مجتهد ده، ځان ته مجتهد ده، نه پوهېږي یو مجتهد دی چې د حدیث صحیح ده ته اعتراض وکړه، استنا بل مجتهد دی چې څه شی ده ضعیف ده، موږ یې هغه ځان ته رایې دی ده، دا خو اجتهادي خبره ده. نو د یوه مجتهد کول دا د بل مجتهد خلاف پیښولی نشي. پوهېږئ؟ هم رجال و نحنو رجال. پوهېږئ؟ دا څویمه قاعده شه. دریمه قاعده. څویمه قاعده شه یا دا دریمه قاعده شه. اچھا څلورمه قاعده دا ذهن کې وساتئ، خیال کوئ چې یو حدیث ابتدا کې صحیح وي خو وروستو راویان پکې راشي هغې د وجې نه څه شي ضعیف شي. خیال کوئ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مخکې تیر ده، هغه طبیعي ده که نه؟ څه شی ده؟ یا طبیعي ده. څوک؟ او امام بخاری رحمت الله دا خو ډېر بعد کې تیر دي، تاسو ته تیر اوس امام بخاری رحمت الله پیدایش 194 کې ده. اوس دا کیدای شي چې یو حدیث امام بخاری رحمت الله علیه ورته وایي چې دا ضعیف ده، امام ابو حنیفه رحمت الله په نسبت باندې صحیح وي. ویلې ځکه چې امام ابو بخاری ته سره رسېدو لاندې پکې راویان کمزوري راغلو، و امام صاحب دور کې خو راویان موجود نه وو، نو امام صاحب په نسبت باندې به صحیح وي، امام بخاری په نسبت باندې به څه وي ضعیف وي. نو اوس دا اعتراض موږ باندې څوک نشي کوی چې امام بخاری ورته ضعیف یایي، موږ وایو چې یایي دي که نه. امام صاحب زمانې امام صاحب زمانې پورې دا رویان پکې راغلي نو، امام بخاری ته خو ضرورت وکړه لاندې نور رویان یې نقل کوي که نه، و رویان د امام صاحب زمانې کې نه وو، امام صاحب زمانې کې رویان نه وو. لہذا دا ضروري نه ده چې امام بخاری یو حدیث ته ضعیف یایي او امام صاحب په نسبت باندې څه شی وي ضعیف وي، بلکې هغه په نسبت باندې څه شی وي صحیح وي. دا کیدای شي که نه پوهېږئ؟ څومره څه زمانه بعد کې خو حدیث سند کې رویان څه شي زیاتېږي که نه. دا څویمه قاعده شه. څلورمه قاعده، دا څلورمه قاعده شه. اچھا پنځمه قاعده واورئ، که یو حدیث ضعیف وي خو هغې باندې د صحابهو د تابعینو عمل ده، بیا که دا ضعیف ده دا حدیث قابل استدلال ده. قابل دا یاد لرئ د صحابهو عمل چې وي ورباندې تابعینو، اگر که حدیث ضعیف ده سره د ضعف دا حدیث قابل، ځکه د هغه تعامل د وجې نه هغې کې څه شی راغلو قوت راغلو. څه شی راغلو؟ لکه طلاق العامة سنتان وعدتها حیضتان، کنه دا حدیث ضعیف ده، خو چونکې صحابهو
تابعینو عمل دا ور باندې نو دا قابل استدلال ده. دا یاد لرئ بعضې ځایونو کې روایات ضعیف وي خو د امت عمل وي هغه شي باندې بیا د امت تعامل یو ځان ته مستقل دلیل نه ده. روایت کې بیا قوت پیدا شي. دا سیمه قاعده شه پنځمه سیمه ها شپږمه قاعده واورئ که دوه حدیثه قابل استدلال وي قابل یا استدلال وي نو هغې کې تعرض رالو مقابله اوس به څه کوو دواړه قابل استدلال دي هغې کې تعرض ده دا زده کوي چې دا نور فقها څه دي شفیع صاحب دي دوی ترجیح هغې روایت ته ورکوي چې کوم سند په لحاظ سره اصح وي څه شی وي اصح وي هغه ته ترجیح ورکوي. لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله داسې نه کوي هغه یې چې دوو روایاتو کې چې تعرض رالو دواړه قابل استدلال دي نو امام صاحب ترجیح هغې ته ورکوي چې کوم قرآن سره موافقت خوري. چا سره موافقت خوري؟ قرآن سره یا د اصولو د شریعت سره چې کوم کلی اصول دي هغې سره موافقت وي هغه ته ترجیح ورکوي اگر که سند یې دومره اعلی نه ده مادي وي. پوهېږئ نو کله دوه حدیثه قابل استدلال وي تعرض وي نو د نور ائماو رایې دا وي چې دوی سند په لحاظ سره کوم اصح وي هغه ته به ترجیح ورکړي. امام صاحب داسې نه کوي هغه یې چې نه کوم چې قرآن سره زیات موافقت خوري او اصول کلیه او د شریعت سره موافقت خوري هغه ته ترجیح ورکړي. دا څو قاعدې شي شپږ قاعدې مو تاسو ته بیان کړي. دې دا فایده ده چې دې قاعدو د وجې نه بیا ډېر اعتراضات چې کوم احنافو باندې کېږي هغه بیا څه شی کېږي دفع کېږي دې سره. پوه شئ دا مو شپږ قاعدې بیان کړي. اوس راشئ دویم بحث یو اصحاب الحدیث تا او بل اصحاب الرأی و عام طور سره اصحاب الرأی اوس احناف و اصحاب الرأی سره مشهور دي. چا سره؟ اصحاب الرأی. بعضې خلکو دا دی نه دا مطلب خسته چې دا احناف څه دي که نه دی قیاس ته ترجیح ورکوي په نصوصو باندې رأی مخکې کوي لیکن دا د احنافو خلاف پروپیګنډه ده. پوهېږي دې باندې ځان پوهې کوي چې اصحاب الحدیث چاته یایي و اصحاب رأی چاته یایي. اصحاب الحدیث هغې ته یایي چې هغو ټوله شغل د حدیثو سره ده حدیث یدعي دې طرف ته توجه زیاته وي شغل بالحدیث دې ته څه یایي اصحاب الحدیث یایي. استنباط احکامو ته هغوی توجه کمه وي دا اصحاب الحدیث شو. ٹھیک شو. اصحاب رأی دا منه دا هغې چاته یایي چې هغو زیاته توجه استنباط احکامو طرف ته وي د حدیثو نشر اشاعت طرف ته توجه څه شی وي کمه وي استنباط احکامو ته توجه زیاته وي نو ځکه دو ته اصحاب رأی یایي. واقعا کې اصحاب الحدیث و اصحاب رأی کې څه اختلاف نشته ده. دا څه دوه مکتب فکر نه دي دوی مکتب فکر ویلې ما ته ګوره اصحاب الحدیث شغل بالحدیث زیات ده خو قیاس مني که نه مني مني. اصحاب الرأی حدیث مني څه حدیث اهم دي څه شی دي څه کوم ځای کې حدیث وي نس وي هغې نه به دلیل نیسو او څه کوم ځای کې نه وي بیا به چا باندې عمل کوو قیاس باندې. نو حقیقت کې دواړو کې اختلاف نشته ده خو چونکې اصحاب الحدیث شغل بالحدیث زیات ده ځکه هغو ته اصحاب الحدیث یایي و اصحاب الرأی شغل چا طرف ته زیات استنباطي ځکه ته هغو ته اصحاب الرأی یایي. نور دې باندې متفق دي چې اول استدلال به چا سره کېږي نص سره کېږي حدیث سره به کېږي که بیا حدیث نه وي بیا به قیاس سره استدلال کوو. پوهېږئ دا خبران زده کوي. اچھا دا وشو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د باندې پسې دا پروپیګنډه بعضې خلکو مشهوره کړي
صدا قیاس ته رایي ته ترجیح ورکوي په چا باندې نس باندې پوهېږې خو دا انتهایی دروغ دی امام ابو حنیفه رحمت الله کله انداسې کړي نه دي یو مثال به زه ویر کوم یو مثال ښه حدیث دی قهقهې ده که څوک منځه کې تیز وخندېدو او خندا بل سړي واورېدله نو احناف یې زمونځ ماته او دسې ماته قهقهې سره مسله ته معلومه ده که نه که څوک منځه کې قهقها وکړي قهقها څه معنی څه بلې واوري مون ماته او دس ماته اوس ګورئ دا حدیث څه قهقهې سره مون او دس ماتېږي دا مخالف القیاس ده څه شی ده ځکه قیاس و عقل خو یې څه قهقهې سره دی او دس مات نه شي که نه ځکه څه نجست خو نه وتی نه ده وکه څه نه شي مات او دې حدیث کې کلام شوی ده چې دا حدیث صحیح نه ده بیا امام صاحب په عمل کړی ده ودی که تو قیاس باندې عمل نه ده کړی چا باندې عمل وکړو حدیث باندې عمل وکړو اگر که حدیث کې کلام د جرح شوي ده نو دا دروغ دی نور ائمه قهقهې سره بعضې هغو اودس نه متوي و امام صاحب یې متوي نو نس ته ترجیح ورکړه په چا باندې قیاس باندې چا باندې لہذا دا غلطه پروپیګنډه ده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قیاس ته ترجیح ورکوي په چا باندې حدیث باندې نه امام صاحب خو قیاس ډېر وروستو کوي او بلکې نورو مذاهب علماو دا لیکلي دي چې دا د امام ابو حنیفه خلاف دروغ دي جھوٹ ده چې څوک دا یې چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قیاس و رای ته ترجیح ورکوي په چا باندې نس باندې دا انتهایی دروغ دي پوه شئ په خبرې بهرحال دا د شغل دی وجې نه ده چا دی وجې نه اصحاب الحدیث و شغل بالحدیث زیات ده و اصحاب القیاس اصحاب رای هغو استنباط احکامو ته توجه زیاتوي پوه شئ په خبرې ښه اچھا باقي دا اوس دې مقام نه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته کومه الله پویه ورکړي دې باندې مستقل کتابونه لیکلي شوي دي ډېر لوی علم د علم سمندرو او قرآن و حدیث کې الله تعالی ډېر لوی مهارت ورکړی و دا یو اعتراض مو دفع کو دویم اعتراض دا کېږي موږ باندې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه صحاح سته امام ابو حنیفه نه حدیث نقل کړي نه دي نو څه نه دي نقل کړي نو دې امامانو په نسبت امام ابو حنیفه ضعیف ده دا اعتراض کېږي بخاری مسلم یا نسائی ابو داود ترمیزی ابن ماجه چاند امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ حدیث نقل کړي نه دي نو معلومه شه چې دوی امامانو په نسبت دا ضعیف ده دا اعتراض بازو کړی لیکن دا اعتراض غلط ده څه ده غلط ده ویلې ځکه د هغو څه حدیث نه دي نقل کړي هغې وجه بله ده خیال کوئ امام بخاری رحمت الله علیه امام شفیع صاحب نه حدیث نقل کړي نه دي بیا امام شفیع صاحب ضعیف شو او دین علاوه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا د امام بخاری رحمت الله علیه استاذ ده څه ده سره د دې نه څه استاذ ده په پورا بخاری کې چې تدوار درې روایت احمد صاحب نه نقل کړي دي نه دي نقل کړي نه پوهېږئ امام مسلم رحمت الله علیه استاذ امام بخاری ده امام مسلم استاذ څوک ده لیکن امام مسلم پورا مسلم کې امام بخاری نه حدیث نه ده نقل کړی خپل استاذ نه پوهېږئ اوس دې وجې باندې ځان پوهې کوي چې نه ده نقل کړی بیا دا معنی چې دا امامان ضعیف شو نه او وجه بله وه چې دو محدثینو اصل کې هغو استادانو نه حدیث نقل کولو چې چا شاګردان کم وو مقلدین نه وو نو هغو نه یې ځکه نقل کولو چې دو والا شاګردان مقلدین شته نه چې ته د حدیث ضایع نه شي د حدیث او چې کوم امامان مشهورو شاګردان مقلدین څه شی وو زیات وو هغو نه حدیث نقل کړي نه دي ځکه چې هغو د علم د حدیثو ضایع کېدنې خطره نه وه هر طرف ته د هغو شاګردانو مقلدینو اصل وجه دا ده پوه شئ که نه شئ پوه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
امام شافعي رحمت الله علیه کنه دا ټول مجتهد امامان دي کنه او مقلدین شتا کنه شتا نو زکه دوی دنه حدیث نه دي نقل کړي لہذا دا اعتراض صحیح نه ده. دا مو دویم بحث وکړو دویم بحث ها اچھا دویم بحث دریم بحث دا کوم چې د اصحاب د صحاح سته غرض څه ده اصحاب د صحاح څو کتابونه دي صحاح شپږ دي کنه بخاری مسلم نسائی ابو داود ترمیزی ابن ماجه ایدو اغراض دی. امام بخاری غرض استنباط دی احکامو دی عقایدو دی تفسیر دی حدیث نه ده دا د امام بخاری غرض ده په بخاری کې او دا حکم بیدای په ترجمه الباب کې ذکر کړي خو کله کله امام بخاری استنباط دومره باریک وی کنه چې ترجمه الباب به راوړی وي او چې کوم حدیث راوړی هیڅ مناسبت پتا نه لګي چې دا حکم دی حدیث نه څنګه راوته ده د خو هیڅ مناسبت نشته ده ځکه امام بخاری تراجم ډېر څه شي دي ګران دي باریک دي فقه البخاری فی تراجمه د امام بخاری فقاهت دا د امام بخاری په تراجمو کې ده پوهیږئ که نه د امام بخاری غرض یا څه ده استنباط دی عقایدو د احکامو د تفسیر د چانا احادیثونه دا یې د غرض ده پوهیږئ دیو جن امام بخاری یو حدیث مرتب شکل سره نه نقل کوي ایوا ټوکړه یو ځای کې بلا ټوکړه د کده مقصود کې استنباط وی کنه حکم راو باسي ځکه د بخاری کې د حدیث لټول ډېر ګران وي امام مسلم څه غرض ده هغه غرض کنه جمع کول دي صحیح احادیث دي په صحیح سندونو سره مرتبا په ترتیب سره چا سره دیو موضوع احادیث مرتب ترتیب سره نقل کړي امام مسلم استنباط احکام مقصود نه ده دیو جن امام مسلم تراجم خپل نه دی وځه کړي مسلم کې خپل تراجم امام مسلم نه دی وځه کړي دا ورستو نور وځه کړي دی وته ځکه هغه مقصود جمع دی احادیث دا مرتب ترتیب سره پوهیږئ چې یو موضوع حدیث یو ځای کې ترتیب سره شي بل ځای ځکه د حدیث لټول مسلم کې څه شي دي آسان دي ځکه چې دلته کې د یو موضوع احادیث مرتب شکل سره د نقل کړي دي پوهیږئ که نه دا د چا غرض شو امام مسلم غرض شو ها اوس راشئ امام نسائی څه غرض ده هغه غرض بیان د عللو د سند ده چې کوم علت وي که نه نقصان پوهیږئ شی چې د حدیث کې د سند کې د ځای کې دا نقصان ده د ځای کې دا نقصان ده علل شی او معمولی توجه د امام نسائی استنباط احکام ته شته ده استنباط احکام ته دا د چا غرض شو یا امام نسائی څه دا علل بیانوي څه شی بیانوي علت او دا د چا امام نسائی غرض شو امام ابو داود غرض دادا چې دا هغه حدیث نقل کوي چې یو امام او فقیه په وی مسلې کې دلیل جوړوي نو د ټولو ائمه او فقهاو دلایل د څه شي د نقل کوي حدیث دا چا غرض ده امام ابو داود غرض ده امام نسائی اول هغه روایت نقل کوي چې هغه کې علت وي څه شی وي شی چې ګوره دا علت ته پکې دا نقصان ده و امام ابو داود سر کې هغه روایت نقل کوي چې کوم اصح وي کوم څه شی وي اصح وي نقل کوي پوه شئ امام ترمذی دغه غرض څه ده د دې نسائی او د امام ابو داود دواړو غرض در نیولي دي امام ترمذی غرض دا ده چې د هر فقيه امام دلیل نقل کوي هر فقيه امام دلیل نقل کوي امام ترمذی شافعی المذهب ده شافعی امام ترمذی نو دا دی فقهاو دلایل نقل کوي هغه حدیث چې روایت وی کنه یو دی پر ده بل دی پر ده مثلا موږ ولا بون نقل کوي حدیث
او د شوافی او بلا بون څه شي کی نقل کی دا چا غرض امامي ترمذی کوم چې امام ابو داود غرض مغادی ترمذین دا او درنګ لکه نسئی ال بیانې څه کوم حدیث کې کوم علت وی درنګ امام ترمذی هم علت بیانې نقصان شي نو امام ترمذی غرض د امام ابو داود او د امام نسئی دواړو ولا غرض درنې ولای دا د فقهاو دلایل هم بیانې دا حدیث اچا دلیل دا حدیث دی یو امام دا حدیث دی بل امام او درنګ علت حدیث کی کومي ان شي وی رہی دا څوک لاړو امام ترمذی لاړو امام ابن ماجه پاتې شو امام ابن ماجه غرض هم دادا صدادی فقهاو دلائل بیانې کنه حدیث صحیح کوم حدیث دی و امام د مغان ذکر کوي بل حدیث دی بل امام دا ان ذکر کوي کوم امام ابو داود غرض ہو خو فرق دادا چې امام ابن ماجه د صحت او د حسن لحاظ دومره نه دا کړه لکه امام ابو داود کړه دا دیو جنا امام ابن ماجه کې ډېر حدیث څه شي دي ضعیف راغلي بلکې موضوعی راغلي دي څه راغلي موضوعی دا څویم بحث شو دا مو دریم بحث کو تاسو خدمت کې پوهیږئ بیا زر زر د نقشه نقل کوم ټیم دومره نشته خو دا غړي هوتا سره مخکې کړي نه دا صحیح نه مخکې صحیح نه اوس ملخ منه مخکې کړي ده ښه خیال کوئ ټول ابحاث سو بحث شو نن سبا کې درې بحث شو بیا غټ غټ زر زر نقل کوم ها اچھا اول بحث کو قواعدو کې وو شپږ قاعدې متاسو څه شي کې ذکر کې کسې یو ته غاټه غاټه زر زر ته بیانو اوله قاعده دا خیال کوئ څه بعض خلک دا یایي څه بخاری او مسلم کې کوم حدیث ته صحیح ده څه دین اپل بیا صحیح نه ده دا غلطه خبره ده پوهیږئ بلکې دا کیدای شي کله کله چې یو نیم حدیث ابن ماجه کې وي خو سند په لحاظ سره عادي بخاری سند نه څه شي اعلی شي دا کیدای شي او د موږ څه کومه خبره کوو صحح الكتب بعد کتاب الله الجامع صحیح البخاری قرآن پسې دویم نمبر بخاری دا او دریم نمبر مسلم دا په اعتبار دی مجموعه احادیث سره کوو څه بخاری او مسلم کې اکثر احادیث نور نه څه دي اعلی دي باقی یو نیم حدیث کا دی بل کتاب والا افضل و اعلی شي دی بخاری نه کیدای شي کنه شي کیدای شي نو دا صح سیایو دا په اعتبار دی مجموعه احادیثو اکثر احادیث سره یایو هر فرد په اعتبار سره نه یایو پوهیږئ دا کیدای شي چې یو نیم حدیث لکه ما تاسو چې ابن ماجه کې بعضی حدیث د شتا دی یوسو هغه سند په لحاظ سره د بخاری نه څه شي دي اعلی دي دا ولا قاعده زیات یاد وساتئ